नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। या भितर चंद्र ग्रहण गला अनेक साधनर प्रयोग एक्सपेरिमेंट चलला। या भितर अनेक लोक आसिले अनेक लोक गले आपण माने अनेक अपेक्षा करिले वीडियो पाइया पई हेले एबे से अपेक्षार अंत हला। एई वर्ष सर्वाधिक बोधे तांत्रिक प्रयोग वीडियो ही देइछि। किछि लोक रेगुलर आम वीडियो देखिले, किछि लोक छाड़ी करी गले। एई वर्षर किछि वीडियो देखुथली आउ किछिटा पुराना वीडियो देखुथली हेले मत अनुभव हैला जे ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल रे आ पूर्व भली इनफॉर्मेशनल वीडियो कंटेंट आसु नाही। अर्थात आमे कहि परिबा जे ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल रो इनफॉर्मेशनल वीडियो रो मात्रा बहुत कमी जाइछि। एणिकी पुणी ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल निज पुराना रूप को फेरिबो। आम चैनल रो जहाँ उद्देश्य थिला कि ग्रामीण तंत्र विद्या को प्रत्येक साधक प्रत्येक लोकंक पाखक नहीं पहुँचेबा, सेटा उपरे बेसी फोकस हबो। तंत्र पूजा एणिकी लोकंक पई करबा धीरे धीरे मु बंद कर सारलेनी। एबे केवल जहाँ साधना चलीछि। एबे केवल चैनल रो गोटे उद्देश्य जे माने शिक्षा पई चाहिबे सेमानक पई प्लेटफॉर्म खोला अछि, हेले अन्य मानक पई का नुहे। जो मैंने चाहूँगी पूजा पद्धति करवा द्वारा आम द्वारा ना से सब आम करूना छाड़ी साराणु। गोटे लोकर मनरे स्वतः प्रश्न उठे जे आम जब तंत्र साधना शिक्षापी चाहिए तेरे कौन कौन सामग्री आवश्यक हुए आउ साधनार क्रम क्यों आरंभ करा जीवो। तंत्र साधना जेहेतु गुरुमुखी विद्या एणु आइदर गुरु धारण करी गुरु दीक्षा नहीं तंत्र साधना आरंभ करा जाए, नचेत जी प्रॉपर तंत्र विद्या जानी ता पाखरु क्रम अनुसार धीरे धीरे तंत्र विद्या शिखिले मध्य समान रिजल्ट मिले। कहार गाइडेंस रे रहीकि प्रॉपर विधि विधान सह जेकोसी साधना करवा उचित। तेबे आपण जहार भी गाइडेंस रे करंतु तंत्र विद्या शिक्षा पूर्व किछिटा साधना निहाती करवा जरूरी। से साधनार क्रम अछि कौन कौन से क्रम। सर्वप्रथम गुरु मंत्र साधना करा जाए, तापरे भगवान श्री गणपति साधना करा जाए, तापरे पारद शिवलिंग नचेते स्फटिक शिवलिंग उपरे भगवान शिवंकर साधना करा जाए। तापर जाइकि अन्य जेकोसी साधना करने चाहिए करेंगे। साधना पई आपनक पाखरे कौन कौन सामग्री रहिबा आवश्यक। गोटाए रुद्राक्ष माला, गोटे स्फटिक माला, गोटे पद्म मंजी माला, गोटे लाल मुंगा माला, गोटे कला हकिक माला, गोटे धला हकिक माला। एतिकी माला कम से कम आपनक पाखरे रहिबा दरकार। प्रत्येक साधक पाखरे निहाती रहिबा आवश्यक। तापर अन्यान्य सामग्री कथा चिंता कले धूप दीप कुंकुम चंदन भोग इत्यादि रहिबो। गुरु डिसाइड करती जे गोटे शिष्य को केउं कूलरे केउं परंपरा रे गुरु दीक्षा मिलिबो। उदाहरण धरि नियंतु जने तंत्र विद्या षटकर्म शिखिबा को चाहूची, तबे निहाती ताकू काली कूलरे ही दीक्षा मिलिबो। एठी मनरे प्रश्न उठे कि कूल केते प्रकार रो अछि। वास्तव में कूल अनेक प्रकार अच्छी, यहाँ संप्रदाय को लेकिन चले। तेरे मनर प्रश्न उठे कि संप्रदाय केते प्रकार अच्छी। भारतर जो मूल गुरु परंपरा सेटा चारिटी संप्रदाय विभक्त होइछि। गोटे हूँ ब्रह्म संप्रदाय, गोटे रुद्र संप्रदाय, गोटे कुमार संप्रदाय आ गोटे शक्ति संप्रदाय जहाँ को श्री संप्रदाय कह जाए। किंतु शक्ति संप्रदाय हूँ मूल। ब्रह्म संप्रदाय चारोटी कूल ब्रह्मकूल, उत्कलीय वैष्णव कूल, गौड़ीय वैष्णव कूल, कालिंदी वैष्णव कूल, यह चारिटा कूल। कौन ना ब्रह्म संप्रदाय रे। रुद्र संप्रदाय रे 10टी कूल अच्छी। कौन कौन? नाथ, घोर, अघोर, पशुपत्य, नागा, कालमुख, आगम, कौल, परम कौल, दासनेमी, पैशाची। यह हूँ 10टा कूल। नाथ कूल 2 कूल विभक्त बा 2 भाग रे विभक्त। नाथ कूलटा मुख्यतः 2 भाग रे विभक्त। गोटे हूँ नंदीनाथ आ गोटे हूँ आदिनाथ। नंदीनाथ परंपरा नंदी महाराज जी की शिवंकर परम भक्त एवं तांकर वाहन तांकरी ठारू ही सृष्टि होइछि। आ आदिनाथ परंपरा गुरु भगवान श्री दत्तात्रेय ठारू सृष्टि होइछि। आदिनाथ परंपरा परवर्ती समय डेभलप होइकि नवनाथ द्वारा डेभलप होला। सेथरे गुरु मत्स्येन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु कानिफनाथ आसिले, एमती नवनाथ आसिले। शैव परंपरा बा शैव तंत्र परंपरा जब आरंभ होइतिला प्रारंभिक समय रे ए विद्या 2टी मार्ग रे उपासना करा जाउथिला। गोटे होची अति मार्ग, अन्यटी होची मंत्र मार्ग। पाशुपत्य कूल एई अति मार्ग शैव परंपरा को जन्म देइथिला। पाशुपत्य कूल क्रमे लोप पाइगला एवं तार
ତିନିଟି ଉପକୂଳ ରହିଲା। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଲ କୂଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳମୁଖ ଶୈବ ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗାୟତ। ଏ ତିନିଟା କୂଳ ରହିଲା। କାଳମୁଖ ଶୈବ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିତ ଅଛି। ସେମିତି ଅତିମାର୍ଗ ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରମାର୍ଗର ଶୈବ ଉପାସନାର ଧାରା ଥିଲା ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ଦୁଇଟି କୂଳ। ଗୋଟେ ହେଲା କାପାଳିକ କୂଳ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶିବ କୂଳ। ପୁଣି କାପାଳିକ କୂଳରୁ ବାହାରିଲା ଦୁଇଟା କୂଳ, ଗୋଟେ ହେଲା କୌଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ରିକ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିବ ସାଧନା ପରମ୍ପରାରୁ ବାହାରିଲା ଘୋର କୂଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଘୋର କୂଳ। ଏସବୁ ଶୁଣିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଝାମା ହେଇଯାଉଥିବ। ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ପରମ୍ପରା କେତେ ଗୋପନୀୟ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କୂଳ ହେଉ, ସବୁର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଟା କ'ଣ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ ଗାଣ୍ଡୁ ନୁହଁ ଯେ ବହି ପଢ଼ିକିରି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବ। ପ୍ରପର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆଉ କୂଳ ଆଚରଣ ସହ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ ଶିଖିଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ସେ ନେଇକରି ଯିବ। ଯେବେ ଯେବେ ତୁମକୁ କେହି ପଚାରିବ ତୁମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ କି ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ରଟା କ'ଣ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ରକୁ କହିପାରିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ର ନ କହିପାରିଲା, କୁଳଦେବୀ କୁଳଦେବତା ନ କହିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗୋତ୍ର ଅଲଗା, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ର ଅଲଗା। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ଅଛୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ। ଉଦାହରଣ ଅଘୋର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଆମର ଅଘୋର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଆମ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ତିଆରି ହେଇକରି ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଶାଖା ତିଆରି ହେଇକରି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଶାଖାର ମୂଳ ଗୋତ୍ର କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗୋତ୍ର ଅଲଗା, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ର ଅଲଗା, ମୋର ପର୍ସନାଲ ଗୋତ୍ର ଅଲଗା, ମୋ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ର ଅଲଗା। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହ ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନବର ନିଜସ୍ୱ କୂଳ ଆଉ ଗୋତ୍ରର ପରିଚୟର ସୀମା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ରୁହେନି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଯାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ କୂଳ ଅଛି, ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଗୋତ୍ର ଅଛି, ତା'ର ଯେତିକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ରୁହେନି। ଜଣେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁକା ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକୃତ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଘରେ ଛୁତିକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ହେଲା, ତେବେ ସେମାନେ 11 ଦିନ 15 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛି ସେ 4 ଦିନ ପରେ ପୂଜା କରିପାରିବ। ତେଣିକି ଯେମିତିଆ ଛୁତିକିଆ ଲାଗୁ ମୃତ୍ତିକିଆ ଲାଗିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷିତ, ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ, ତା ପାଖରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଦୀକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋତ୍ର ଅଛି। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋତ୍ର କୌଣସି ନ କହିପାରେ, ତେବେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂକଳ୍ପରେ କରିପାରିବି। ସେଠି ମୁଁ ସଂକଳ୍ପରେ କହିପାରିବି ଯେ ନାରାୟଣ ଗୋତ୍ର ଅମୁକ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ ଅମୁକ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପରେ କହିପାରିବି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋତ୍ର ନେଇକରି ସଂକଳ୍ପ କରେ ତେବେ ବି ଯାହା ପୂଜା କରାଯିବ ସେ ଫଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଗୁରୁ ଦେବେ ଏବଂ ପୈତୃକ ଜାତି ଗୋତ୍ରର ସଂସ୍କାର ଏଠି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ପାୱାର। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ସାଧନାର ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଏ। ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁବା ସେତେ ସାଧନା କରିପାରିବା। କେଉଁ ସାଧନା ପ୍ରତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରହିବନି, କୌଣସି ସାଧନା ପ୍ରତି ବାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ରହିବନି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, କେବଳ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ପରମିସନ୍ ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା କି ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଏଇ ସାଧନାଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ,
ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୁରୁ ଯଦି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ହେଇଗଲା ସେ ସାଧନା। ଆମେ ସେ ସାଧନା କରୁ ଅଥବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସେ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ମାଫ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେବେ। ଏଣିକି ଶିଷ୍ୟର ସେ ସାଧନାରେ ଯେମିତିଆ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ସବୁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ମାଫ ଆଉ ସେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ପାୱାର।